پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں اور خصوصی طور پر لاہور کے ایک حصے میں انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس سلاٹر ہاؤس میں کس طرح سے جو مردہ حرام جانور ہیں ان کو پروسیس کر کے ان کو مختلف طریقوں سے ان سے تیل اور گھی حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ تیل اور گھی ہم آپ تک بازاروں میں پہنچتا ہے اور پھر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دنیا ریسرچ سیل نے اس پر خصوصی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان سلاٹر ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے۔ سمن خان کی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ نصف ایمان ہے، صحت مند معاشرے کی تکمیل کا انحصار صفائی پر ہی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آئے روز سنتے رہتے ہیں، لیکن ان مثالوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں بابو صابو نالے کے ساتھ قائم بکر منڈی کے سلاٹر ہاؤس میں۔ بکرے اور گائے تو ایک جگہ، اگر آپ کا کتا یا گدھا بھی مر جاتا ہے تو اسے فضول مت سمجھیں، بلکہ اس کے مردہ جسم سے بھی پیسے کمائیں۔ یہ پیغام ہے مردہ جانوروں کی چربی سے تیل نکالنے والوں کا۔ دنیا ریسرچ سیل اور محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے جب بکر منڈی مصفا خانوں کے گرد و نواح کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں مردہ گدھے، کتے، چوہے اور دیگر مردہ جانوروں سے نکالی گئی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا جاتا ہے، جو مضر صحت اشیاء بیچنے والوں کا کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈبوں پیپوں میں ڈال کے مختلف بیچ دیتے ہیں۔ اس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں مختلف، جیسے جلیبیاں اور چپس وغیرہ کے لیے، اور جو بہت ساری جو چیزیں جو نا جیسے چرگا وغیرہ کر لیں اس کے استعمال ہو رہی ہیں۔ دہی، جیلی، ٹوفیوں، کھانے کی مختلف اشیاء، ادویات، لپسٹکس اور دیگر کاسمیٹکس میں استعمال ہونے والی جیلاٹن بھی شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے یہی بیوپاری تیار کرتے ہیں۔ یہاں مردہ جانوروں کی جلائی گئی ہڈیوں کے صفوف سے جیلاٹن بنائی جاتی ہے۔ مردہ اور ذبح ہوئے جانوروں کا استعمال تو اپنی جگہ، ان کارخانوں میں لاہور بھر کے ہوٹلوں سے بچی ہوئی ہڈیاں بھی ریسائیکل کی جاتی ہیں۔ استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو دھوپ میں پھیلا کر خشک کیا جاتا ہے، پھر انہیں مشین میں ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے، جس سے برتن اور کپڑے دھونے والا صابن اور سرف بنایا جاتا ہے۔ استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو ابالنے سے نکلنے والے کیڑوں سے نظریں چرائے یہاں کام کرنے والے افراد اسی فضلہ سے چربی نکالتے ہیں۔ جانوروں کے خون کو بھی یہاں بڑی مقدار میں پکایا اور خشک کیا جاتا ہے، جس سے مرغیوں کی فیڈ میں ڈلنے والی کھاد بنائی جاتی ہے۔ جو یہ خون جلا رہے ہیں، خون کو یہ خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے یہ، اور یہ آپ کو دکھائی تھی جو یہ مختلف جانوروں کو دیتے ہیں، جو ہماری 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے مرغی جو ہم کھاتے ہیں۔ یہ بازاروں سے مہنگے داموں ملنے والی سوسیجز اور ہاٹ ڈاگز کا بنیادی جز یعنی انتڑیاں بھی انہی مذبح خانوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ بدبو اور گندگی کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ چھوٹے جانوروں کی انتڑیوں کو دھونے کے بعد نمک لگا کر محفوظ کرتے ہیں، اور بڑے جانوروں کی انتڑیوں میں ہوا بھر کر انہیں سکھایا جاتا ہے، اور پھر انہیں بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ ہم تو کراچی تک کرتے ہیں، کراچی سے پھر وہ باہر بھیجتے ہیں، باہر جاتا ہے سارا مال، یہ وہ پھر قیمہ بھر کے کھاتے ہیں۔ اس تمام عمل کے دوران ان مذبح خانوں سے نکلنے والا فاضل مادہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، جو آخر میں بابو صابو نالے میں جا گرتا ہے۔ آبادی میں قائم ان مذبح خانوں سے اٹھنے والا دھواں اور بدبو آس پاس کے مکینوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ مجھے ٹی وی ہو گئی، بچے ہمارے بیمار رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب کو ٹی وی ہو گئی، ہماری مشیرہ کو ٹی وی ہو گئی۔ شکایت وغیرہ کی ہے میونسپل وغیرہ سے، تو کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے۔ گو کہ لاہور کی آبادی میں قائم ان مذبح خانوں میں حلال و حرام ہر قسم کے جانوروں کے تمام اعضاء کو مختلف استعمال میں لایا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی طرح ہماری روزمرہ استعمال کی اشیاء کا حصہ بنتے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے مذبح خانوں کو رہائشی اسکیموں سے دور منتقل کرنے اور ان کارخانوں میں سائنسی طریقہ کار سے حلال جانوروں کے اعضاء کو استعمال میں لا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والوں کو بھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ سلاٹر ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو تیل اور جو گھی بن رہا ہے وہ کس طرح سے بازاروں میں پہنچ رہا ہے، اور پھر
आखिरकार यानी अल्टीमेटली जाकर वो हमारी और आपकी खुराक का हिस्सा बनता है। इस हवाले से भी दुनिया न्यूज़ के रिसर्च सेल ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट भी समन खान ने तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम आप तक ये जो तेल वहाँ से निकाला जा रहा है किस तरह से हम तक पहुँचता है। दुनिया रिसर्च सेल लाहौर ने जब बकर मंडी बसपा खानों का दौरा किया तो मालूम हुआ कि यहाँ हलाल जानवरों के साथ साथ मुर्दा गधे, चूहे और कुत्ते जैसे हराम जानवरों की चर्बी से भी तेल निकाला जाता है, जो खुले तेल के नाम से दुकानदारों को सस्ते दामों बेचा जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद भी पैकेट वाला महंगा तेल खरीदने की बजाय मार्केटों से आम मिलने वाले खुले तेल को सस्ता होने के बायस तरजीह देते हैं। रिटेल में चलने में आज सूफी का ले लें एक पैकेट 1 किलो लीटर का, वो आपको 140-150 रुपये लीटर दे रहे हैं। वो उसी से हम ले रहे हैं वो टैंकर, वो हम 110 रुपये किलो बेच रहे हैं। पब्लिक जो गरीब है वो इनको बेचारी सूट ही नहीं करती इतनी ज़्यादा महंगाई। बाजारों में फरोख्त होने वाली खाने पीने की तली हुई अशिया भी इसी गैर मेयारी, सस्ते और मुज़र सेहत तेल में बनाई जाती हैं। मुज़र सेहत तेल की हकीकत से नजरें चुराए दुकानदार अपना कारोबार चला रहे हैं। सारा पता है कि खुला तेल जड़ा ना जरासीम वाला होता है, अपना वक्त ही पास करना है ना, उनको नहीं कुछ लभदा, महंगाई बहुत है। दुनिया रिसर्च सेल की जानिब से मज़बह खानों पर मारे जाने वाले छापे के दौरान ये बात भी सामने आई कि यहाँ हलाल और हराम जानवरों के अज़ा को मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे शहरियों की सेहत को नुकसान पहुँच रहा है। बेसिकली ये इतने जरासीम होते हैं, ये जो मुर्दा चीजें होती हैं जिसमें जरासीम फलते हैं फूलते हैं, और इनके जो है खाने से मैदे की आंतों की तकलीफें हो सकती हैं। क्रॉनिक डायरिया यानी कि आंतों में जो जलाब वगैरह लोगों को लग जाता है वो हो सकता है। हलाल और हराम का बिला तफरीक इस्तेमाल इस्लाम की रो से भी नाजायज है। शरई तौर पे वो गोश्त हराम है और उस मुर्दार से जो भी चर्बी निकाली जाती है वो भी हराम है, और उसका बेचना, आगे खिलाना, खाना, फरोख्त करना, तजारत करना, ये शरई तौर पे हराम है। रिपोर्ट नशर होने के बाद मज़बा खानों की सामने आने वाली हकीकत पर शहरी भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हुकूमत का तो अव्वलीन फर्ज है कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आवाम तो वैसे ही पिस रही है और मज़ीद आप इस तरह के काम करें और फिर ये देखा जाए तो कानूनन और असूलन जुर्म है। शहरियों की सेहत के साथ खेल खेलने वालों का तायुन करके दुनिया न्यूज़ ने तो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत इस मुजरिमाना कारोबार को रोकने के लिए क्या इक़दामात करती है। कैमरामैन एजाज अली के साथ समन खान, दुनिया रिसर्च सेल, लाहौर। ये रिपोर्ट्स चलने के बाद अब इतलात ये आई हैं कि लाहौर की इंतज़ामिया ने इस पर फैसला ले लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। किस किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर DCO लाहौर जनाब सजाद भुट्टा ने। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब। अच्छा भुट्टा साहब, ये जिस तरह से ये बाबू साबू में एक जो नाला है उसके पास एक स्लॉटर हाउस है जहाँ पर मुर्दा जानवरों को लाया जाता है और उसके बाद जी मैं बताता हूँ, इस बारे में एक रिपोर्ट हमें मिली थी कि यहाँ पे ये कोई कारोबार हो रहा है। आपको याद होगा हमने बहुत पहले भी यहाँ पे क्लीन अप ऑपरेशन किया था और इसको बिल्कुल यहाँ पे एक साथ जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स थी उनको बंद किया गया, वहाँ से रिमूव किया गया। अभी फिर खबर आई थी कि इस किस्म का कोई घिनौना कारोबार सही है, जिसके मुतालिक हमने आज 16 इनके प्रेमिसेस जो है वो सील किए हैं और लोगों के खिलाफ जो सख्त लीगल कार्रवाई है वो भी इनिशिएट की है और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल हम इनका बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक देखेंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस किस्म ये कारोबार कर रहे हैं क्या उनकी अप्रूवल है या नहीं, और अगर अप्रूवल नहीं है तो फिर इनके खिलाफ एक मुकम्मल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा भुट्टा साहब, कैसे इस चीज को इंश्योर किया जाए कि ये लोग दोबारा, यानी ये तो इनकी फिर ग्रोथ हो जाती है, आप एक्शन लेते हैं फिर ग्रोथ हो जाती है, रोका जाए हर सूरत? मसला ये है कि स्लॉटर हाउस साथ है, स्लॉटर हाउस में भी लोग लेकर आते हैं और साथ इनका एक जो कि डेड एनिमल टाइप एक जगह है वो भी बनी हुई है, भी अंडर द लॉ होती है, लेकिन उसी को ये एक्सप्लॉइट करते हैं और उसी से फिर बाकी चीजें बनाते हैं, जिसमें कभी रात को ये चर्बी बनाते हैं तो बदबू आती है, लोग शिकायत करते हैं, फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं एनवायरमेंट लॉज के तहत। लेकिन इस वक्त जो था ये मेरा ख्याल था कि बहुत ज्यादा है और हमारे इसको रोकने के लिए जो मुस्तकिल तौर पर इकदाम है वो यही है कि इनके जो बिल्डिंग्स हैं जो कि वो देखा जाए कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर यकीनन हम इनको यहाँ से इनकी बिल्डिंग्स ही रिमूव कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद भुट्टा DCO लाहौर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हर सूरत में इस घिनौने कारोबार में जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया भी जा चुका है और दोबारा भी इस बात को इंश्योर कराया जाएगा कि दोबारा से ये इस तरह का घिनौना काम न कर सकें। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।